Hi, hello, and welcome to Think Pod. இன்னைக்கு நம்மளோட we have the lovely DNA team. We have the director and lovely music composers. Hi, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? Hello. Super. Awesome. All good. How are you? I'm good as well, thank you. And first off, congratulations. Sir, உங்ககிட்ட தான் first question. ஏன் நீ அழகா இருக்கிற படம்க்கு அப்புறம் ஒரு படத்துல வந்து 5 music composersனா அது உங்க படம் தான். So, was it like an inspiration from that movie or was it something you always wanted to do? See, I can't rule out ஏனி ரொம்ப அழகா இருக்க. To be very honest, I romanticize that idea of 5 composers and I love every song in that film. In fact, I told Srinivas sir when I saw him in a television show that I really like that song and ஏனி ரொம்ப அழகா இருக்க, and that was such a luxury at that point of time to have so many number of songs. So, வசந்த் சார் படம் மியூசிக்கே எனக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் சொல்லலாம். ஏன்னா அவரோட மியூசிக் சென்ஸ் வந்து ஃபினாமினலாக இருக்கும். ஏனி ரொம்ப அழகாக இருக்கப்பறம் இப்படி பண்ணியிருக்கோன்றது கேட்கும் போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஸோ ஐம் வெரி ஹாப்பி அபவுட் இட் பிகாஸ் ஐ ரியலி திங்க் தட் இட் இஸ் அ வெரி பாசிட்டிவ் ட்ரெண்ட் and I strongly believe this is going to be the trend in future as well. For the first time, I had 5 songs being worked by 5 different composers at a time. So that was like some experience. So usually we do one song by the other. So we will be in one emotion, one mood, and we'll slowly move from one to the other. But this time it was like working in both the hands. When I meet him, he'll be in that mode. So I just felt that the overall process is fast ஆன மாதிரி இருந்துச்சு. So ஏனி ரொம்ப அழகா இருக்க is a very important film in this context. Talking about like working on multiple things, கண்டிப்பாக வந்து நான் ரொம்ப க்யூரியஸாக இருக்கேன் to know what exactly was the process behind it. நீங்கள் வந்து மூவி ஷூட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே did you like meet all of them or give them briefs? What happened? See, ரெகுலராக ஒரு கம்போசர் டைரக்டருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் தான். பட் இங்கே என்ன பியூட்டி அப்படின்னா, தோ Sathya has sung 2 songs in my film and Praveen Saivi has worked in some parts of my film in Monster, in Nandimalai. அதுக்கப்புறம் வந்து I don't know, I haven't interacted with Sreekanth. Akash வந்து I know only as an independent musician, but Sreekanth I know, like he sung couple of like many good songs, but couple of my favorite songs. So ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் தான் இருந்தது. I met lot of people from media masonsoட அவங்களோட அந்த pool of talentல இருந்து, and I heard their songs and that is when I got the confidence when I met the 20 people when they had to show so much. I was like, oh, அப்போது நானும் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸும் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மியூசிக் விஷயத்தில் ரொம்ப பேசிப்போம். ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடிலேருந்து பேசினது என்னென்னா, தமிழில் சினிமானாலே சாங்ஸ் அண்ட் மியூசிக்னாலே சினிமா மியூசிக் அப்படிங்கிறது தான் மியூசிக்காகவே பாவிக்கப்பட்டுச்சு ஃபார் அ மேஜர் ஷேர் ஆஃப் ஆடியன்ஸ். ஸோ மேபி in 10 years time that's going to completely change, where the indie scene will be the scene and the indie artist will be the artist அப்படிங்கிறது நான் ஒரு 10 years முன்னாடி ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் மியூசிக் எந்தூசியாஸோடையும் பேசும்போது நான் ஃபீல் பண்ணேன், நினச்சேன், கெஸ் பண்ணேன். சாகி சிவா நான் நேரில் கூட மீட் பண்ணல. he still in UK and he was from UK. அவரோட அந்த இந்தி கலெக்ஷன் சாங்கை பார்த்து தான் நான் இவங்க வந்து சினிமாவுக்கு வந்து கம்போஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற கான்ஃபிடென்ஸும் அவங்ககிட்ட என்ன எதிர்பார்க்கணுங்கிற அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் எனக்கு கிடச்சிது. ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர், சின்ஸ் ஐ கம் ஃப்ரம் ப்ராட்காஸ்ட் மீடியா, ஒர்க் வித் ஆல்பம்ஸ், so many composers will call the radio stations to play their indie music. Very few radio stations play here. Now அப்படி இல்லை. இந்த digital service providers has given them a huge space. YouTube has given the huge space to showcase the talent, and the talent is now like flourishing. So I felt it in person when I saw them, that the indie scene is now actually up. It's going to rule. You don't have to be dependent on a director or a producer to do a song. That's the truth, and that's where you see such variety of music content that's available today. So I'm quite happy about it, and I'm glad that I'm able to do something like this, and hopefully I don't think I can do it in my next film. I'm a little tired, so maybe after my next film I'll see which 5 or 6 that I can try to catch. Let's be very honest, like I had great time working with my composers. They are my family to me and we go a long way, but practically speaking ஒரு 5 பாட்டுக்குமே equal importance கொடுக்கிறது in terms of time and effort and logistics and even your creative space is difficult. Whereas in the exercise I was able to do that for many reasons in terms of the importance in the content, and it will be absolutely unfair if I put in more time for Akash and not give that time for Prakash. From your perspective, Nallave, there is that it was like a lot of work. But coming to all of you, initially the your call wonderful. What was like the initial response, reactions, and everything from your end? Who's starting? As a composer creator, who listens to it? It matters a lot, right? You can listen, like there can be 2 million people listen to it, but if someone who has the sense and sensibility and someone who can make things happen for you, let's just put it that way. So I knew that this was a space for me to showcase my music,
And நான் ஒரு படம் முன்னாடி பண்ண ஒரு படம் ரிலீஸ் பண்ணாத படம் அதில் இருக்கிற 2 பாட்டு தான் I played for it. To add on to what you said, I feel the album is brilliant. நாம பண்ணுறதுனால சொல்லலை. I feel it's really cool because of not one person could have done it. That 5 colors, you know, and I'm someone who really believes in like unity and diversity, you know, coming together, you know, a couple arrangements are different voices, different people coming together to make one sound. So I'm just very excited to be a part of this. Sreekanth, please do tell me, how was the first call? Same thing. இதே மாதிரி they called from India Masons and said இந்த மாதிரி ஒரு opportunity வந்திருக்கு and we are presenting all these people. So ஆனா கூப்பிட்டு போன கரெக்ட் டைம் பல்லு எடுத்தேன். I wasn't in town. I felt very sad that I'm not able to be. அப்போ I thought like okay ஒன்றும் பண்ண முடியாது. Then they called again saying song அனுப்புங்க, we'll try to play to him. அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு I was in Trivandrum and song கேட்டு we were on a Zoom call. And அப்போ வந்து I just released one indie music but I kept composing a lot. நிறைய rough structures ஒரு எக்கச்சக்கமாக பண்ணி வச்சிருக்கேன். So I was feeling very insecure to share it with, to be very honest, to share it with anyone and, you know, make them listen. Yeah. So, Anna, adu kettu we were on a Zoom call, then sir said how he, what did he feel with it, and the mari ella pesi. Then after a week or something, we got a call from sir itself saying that, you know, yeah, we are like going forward with you for one of the songs in the movie. And aprom briefa you explained the situation where the song comes, what is to be done, and the mari and the time I was with amma driving outside and I was like takku nare information vandhathu enna panna theriyala. And I literally jumped out of joy on the middle of the road because I remember, because inna sandosh, I don't know, it's opportunity big and the mari illa, but it naturally felt like romba beautiful ah irundhathu. I still remember that day at that moment. All thanks to him and the team and everyone, because and the trust கொடுத்து ஒரு புதுசா வரவங்களுக்கு, that too for a movie, like it is not a small thing. So it felt great and I felt a lot of responsibility at that day. At the same time joyfully பண்ணனும், அவங்க கேக்குறது எப்படி டெலிவர் பண்ணனும் அந்த பயம் எல்லாமே. So it's to date it's a very special moment when the call happened and everything happened. So thank you. என்ன பதில் சொல்லுங்க. I just hope you like the film. Okay, coming to you Sathya, நீங்க சொல்லுங்க. பெருசா நான் மாத்தி ஒன்றும் சொல்ல போறது இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் கால் எல்லாருக்கும் ஒருத்தர் தான் பண்ணாங்க. ஸோ மீடியா மேசன்ஸ்ல இருந்து கால் வந்தது. அதே மாதிரி எல்லாருக்குமே வந்து when it's a dream, no, it's all different emotions. யா ட்ரீம் வந்து மியூசிக்ல இருக்கணுங்கிறதா, மியூசிக் டைரக்ஷனுக்குள்ள இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ட்ரீமா இருக்கல முன்னாடி என்னை பொறுத்த வரைக்கும். பாட்டு பண்ணணும், அந்த ப்ராசஸ்ல அந்த பாட்டு இந்த சாங் மேக்கிங் ப்ராசஸ் பிடிக்கும். அண்ட் அந்த மேக்கிங் ப்ராசஸில் இன்டெக்ரலாக ஒரு சிங்கராக ஒரு 10 வருஷத்துக்கு மேலே ட்ராவல் பண்ணி நிறையா சாங்ஸ் பாடுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது. நெல்சன் ப்ரோட மூவிஸ்லேயே வந்து ரெண்டு படங்களுக்கு பாடுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து ஒரு நாள் கூத்தில் ரெக்கார்ட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் வந்து மான்ஸ்டரில் வந்து ஒரு அழகான சாங் தீரா காதல், அதுதான் ஓப்பனிங் சாங்கு. எனக்கு ரொம்ப பர்சனலி பிடிச்ச ட்ராக், வண்டர்ஃபுல் கம்போசர் ஜஸ்டன். ஸோ 2 பாட்டுமே அவருக்காக பாடின பாட்டு தான். ஸோ முதல்ல இவர் கூட ஒர்க் பண்ணது இருந்தது. அண்ட் அன்னைக்கு ஃபஸ்ட் டைம் அவர் போய் மீட் பண்ணும்போது ரொம்ப பதட்டல. ஏன்னா பிகாஸ் நான் வந்து ஓகே நான் மியூசிக் டைரக்டர் ஆகணும் அந்த மாதிரிலாம் போகணும். நான் மியூசிக் பண்ணிட்டு இருக்கேன், எனக்கு இந்த ப்ராசஸ் பிடிச்சிருக்கு, இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்திருக்கு. அண்ட் நம்ம வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு டவுட்ல இருந்தது, நம்ம இந்த மியூசிக் டைரக்ஷன் ஸ்பேஸ்க்குள்ளே போகலாமா, இது நமக்கு செட் ஆகுமா, அது இண்டிபெண்ட்டாக நம்ம என்ன வேணாலும் பண்ணலாங்கிறதுனால இண்டிபெண்டன்ட் மியூசிக்னு நம்ம அதை சொல்கிறோம். எந்த ஒரு எங்கேயும் நம்ம வந்து லாக் ஆக மாட்டோம்ல, லைக் இது ஒரு கன்ஃபைன்மெண்ட்டாக இருக்காது. ஸோ இதில் வந்து நிறைய புதுசாக ட்ரை பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருந்தது. ஒரு சுச்சுவேஷன், இந்த சுச்சுவேஷனுக்குள்ளே ஒரு பாட்டு நம்ம பண்ணணும், நமக்கு மியூசிக் தெரியுங்கிறதுக்காக நிறைய விஷயத்தையும் உள்ளே போட்டுறக்கூடாது. அட் சேம் டைம் அது விஷுவலாக இவருக்கு ஒரு மியூசிக் ஒரு டைரக்டர் வந்து ஒரு விஷயம் சொல்கிறாருன்னா அவர் மைண்டில் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு சீன் இருக்கும். அது எப்படி வரப்போகுது, ஷூட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஆல்ரெடி இப்போ வந்திருக்குன்னு தெரியும், இல்லை ஷூட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி தான் இப்படி தான் வரப்போகுதுங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கும். அதை மேட்ச் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப கடினமான விஷயமா இருந்தது. பட் ஓரளவுக்கு அது பக்கத்தில் போக முடியுதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ப்ராசஸில். படத்தோட கான்டெக்ட்ல வந்து இட் கம்ஸ் அட் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மூமெண்ட். லைக் நோ, அப்படி இருக்கும்போது அவர் பாவம் அவரோட பாட்டு தான் நான் ரொம்ப டைம் எடுத்து கடைசியாக ஒர்க் பண்ணி ஐ டோன்ட் ஈவன் நோ வாட் சத்யா தாட். மேபி விசாரிச்சிருக்கலாம் உங்களுக்குலாம் என்ன நடக்குது அப்படியா. நாங்கள் எப்போ பேசும்போது நானும் ஸ்ரீகாந்த் நெய்பர், சரியா, நானும் ஸ்ரீகாந்த் எப்போ பேசினாலும் டேய் என்னடா நடக்குது அப்படின்னா, இல்லை நான் மாஸ்டர் கொடுத்துட்டேன் அப்படியா, உங்களுக்கு என்ன நடக்குது, நாங்கள் என்ன லிரிக்ஸே லாக் பண்ணல, இப்போ தான் லிரிசிஸ்ட் இவங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க, நாங்கள் இதுக்கப்புறம் பேசுவோம்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பட் அந்த ப்ராசஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இப்போ மாறி இருக்கா? இனிஷியலி இது வந்தப்போ சாங் மேக்கிங் ப்ராசஸ்ல இருக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் இப்பயும் அதே மாதிரி தான் இருக்கு. அண்ட் இது ரொம்ப சேலஞ்சிங்காகவும் இருந்தது. அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு தோணுது. ஆகாஷ் எல்லாரும் நீங்க சொல்றதுலாம் எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க. இல்லை பட் அவன் கம்போசிங் கனவுல தான் இருக்கான், அது நீ சொல்லலாம். ஆகாஷுக்கு வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் டாஸ்க். ஒரிஜினல் சேம் தான். எனக்கு மீடியா மேசன்ஸ் கால் பண்ணாங்க. நெல்சன் சார் பற்றி எனக்கு
தெரியும். நான் அப்போ தான் நான் ஃபர்ஹானா பார்த்துட்டு அவர் தான் நெல்சன் சார் நான் ரியலைஸ் பண்ணேன். உண்மையானே பாத்தியா ஃபர்ஹானா? நான் சொன்னேன்ல இவர் தான் அந்த படம் பண்ணாருன்னு எனக்கு அப்போ தெரியல. நான் படம் பிளான்டாக நான் பார்த்துட்டு நானும் ரொம்ப அந்த படத்தை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். சாரை வந்து நேரில் பார்க்கும்போது கூட ஹானஸ்ட்லி எனக்கு தெரியல. நான் அந்த அளவுக்கு இதே பண்ணேன் சார். பட் தென் சார் சாங்ஸ் கேட்கும்போது ரவுஃப் மேம் வந்து ஒரு செட் ஆஃப் சாங்ஸ் பெஸ்ட் சாங்ஸ் எடுத்துட்டு வாங்க அப்படின்னாங்க. ஹானஸ்ட்லி எனக்கு டிசைட் பண்ண தெரியாத ஒரு ஃபோல்டர் அப்படியே நான் ரீசெண்டாக பண்ணதுன்னு எடுத்துகிட்டு வந்து காட்டினேன். சாருக்கு இப்போ வரைக்குமே தெரியும். எனக்கே வெரி அன்ஷோர் என்னோட எந்த சாங்ஸ் எனக்கு பிடிக்கும்னு எனக்கு தெரியாது. பட் தென் சார் வந்து ஒரு ஜான்ரா அவர் என்ன இதில் கொடுக்க போகிறாரு, என்ன அவர் சூஸ் பண்ணுவார், ரொம்ப கன்ஃபியூஸாக வீட்டுக்கு கிளம்புனேன். இவர் கால் பண்ணுவார் நான் சத்தியமாக நினைக்கல. என்ன சொல்ல வரீங்க? இல்ல இல்ல சார், தெரியாம உங்க 4 பேருக்கு கால் பண்ணேனா? இல்ல சார், நான் கரெக்டா தான் கால் பண்ணிருக்கேன். ஆகாஷை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன ஃபீல் பண்ணேன்னா, ஒரு டான்ஸ் நம்பர் பண்ணியிருக்காரு. பட் ஐ ஆக்சுவலி லைக் லாட் ஆஃப் ஹிஸ் மெலடிஸ். பட் ஐ டோன்ட் நோ, ஐ சூஸ் டு கிவ் திஸ் பர்டிகுலர் நம்பர். டெல் மீ, நீங்க உங்களுக்குலாம் ஒரு ஜானர் பிகாஸ் சாங் லிஸ்ட்ல பார்த்தா ஒரு சிச்சுவேஷனுக்கு பேஸ்ட் ஆன் லிரிக்ஸ் அண்ட் எவ்ரிதிங் நான் அசியூம் பண்ணது ஒரு சிச்சுவேஷன் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஈச் அதர். ஸோ அப்படி இருக்கும் யாருக்கு எந்த ஜானர் கொடுக்கணும்னு எப்படி டிசைட் பண்ணீங்க? See, more than the genre, நான் வந்து மூடுக்குள்ளே தான் போனேன். Because honestly speaking, we know Sathya has a fantastic singer, and my all-time collection has at least 10-15 songs of Sathya Prakash. Lovely. And we have heard Sreekanth sing some great songs. So they're all talents ஒன்று. And இப்போ Praveen Saivi எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து he is in the industry for like very long period of time இல்லையா? And he is an expert in certain aspects and he loves to play guitar. He's a guitarist. Akash வந்து I felt it was like very என்ன சொல்கிறது, a very raw music talent-ஆ நான் பார்த்தேன். ஸோ மோர் தென் இவங்க இந்த சிச்சுவேஷனுக்கு பொருத்தமாக இருப்பாங்களா அப்படிங்கிறத விட யார் இந்த எமோஷனை கரெக்டாக புரிஞ்சுப்பாங்க, அவங்களோட மியூசிக் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கா, தட் வாஸ் ஒன் திங் ஐ வாஸ் எக்ஸ்ப்ளோரிங். இப்போ சத்யாட்ட கொடுக்கும்போது சித்ராமா பாடியிருக்காங்க, நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப உமாதேவி லிரிக்ஸ் எழுதியிருக்காங்க, கொஞ்சம் ஹெவியான சாங் ஆனால் நல்ல மெலடி. ஸோ அதை புல் ஆஃப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நான் நம்பினேன். ஸோ ஐ வென்ட் டு சத்யா. இப்போ எனக்கு வேற ஒரு கதை பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த கதையில் இருக்கிற சிச்சுவேஷனை பொறுத்து மேபி ஐ டோன்ட் மியூசிக் இஸ் தேர் ரைட். இப்போ மியூசிக்னா எல்லாமே இப்போ சத்யாக்கு இந்த மியூசிக் தான் தெரியும் அந்த மியூசிக் தான் தெரியாதுலாம் சொல்ல முடியாது. நமக்கு என்ன வேணுமோ அவங்ககிட்ட கேட்டு வாங்கிக்கலாம். பட் பிரவீன் சாய்வி கிட்ட வந்து நான் ஒரு என்ன சொல்கிறது, ரொம்ப மினிமலிஸ்டிக்காக ஒரு சாங் பண்ணியிருக்கோம். அவரோட சாங் என்வானிலேன்னு கேட்டால் உமாதேவில் எழுதியிருக்காங்க. அது வந்து பிரவீன் சாய்வி நல்லா பண்ணுவாருன்னு நம்பி அதை நான் கொடுத்தேன். ஏன்னா பிகாஸ் ஐ நோ ஹிஸ் ஸ்ட்ரென்த்ஸ். அண்ட் ஒன் வே டு லுக் அபவுட் இஸ் லைக் டு வென் யூர் கமிங் இன் டு த மார்க்கெட், வென் யூர் பிரசன்டிங் யுவர் செல்ஃப் அஸ் அ கம்போசர், இட்ஸ் ஆல்வேஸ் குட் டு பிரசன்ட் யுவர் ஸ்ட்ரென்த் பெட்டர். ஸோ அதனால் ஐ தாட் ஐல் கிவ் தட் டு ஹிம். பட் அகேன் தட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் மெலடி, such a nice song. To be very honest, my most favorite song in the album. எல்லாரையும் வச்சுக்கிட்டே சொல்கிறேன். Sahi, Siva, sorry, all the other 3 people are here. See, that's because it's not just about the song. It's about the way it was shot and the artist and the mood. எல்லாமே அவ்வளோ அழகாக பிளெண்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ இவரோட பாட்டு ரொம்ப அழகாக இருக்கும், அப்போ இவரோட பாட்டு ரொம்ப எமோஷனலாக இருக்கும், அவரோட பாட்டு ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும், ரொம்ப பெப்பியாக இருக்கும், வைப்ரண்ட்டாக இருக்கும். பட் எனக்கு பர்சனலாக இஃப் யூ வாண்ட் மீ டு பிக் ஒன் சாங் ஐல் பிக் என்வானிலே. நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் த கம்போசிங், இட்ஸ் அபவுட் த லிரிக்ஸு, அப்புறம் ஸ்வேதாஸ் வாய்ஸு, த வே த ஹோல் சாங் பேண்ட் அப், நோ தட் ஸ்லைட்லி க்ளோசர் டு. இப்போ நான் அடி அழகே தான் பாப்புலர்னு சொல்லுவாங்க ஒரு நாள் கூத்து. பட் எனக்கு ஒரு நாள் கூத்தில் வந்து பாப்புலர் எனக்கு பிடிச்சது வந்து ஹரிஹரன் பாடின எப்போ வருவாரோ, அவருக்கும் அந்த பாட்டு ரொம்ப பிடிக்கும். அது ஒரு 6 minute சாங்கு, கோபாலகிருஷ்ண பாரதியோட பாட்டு. அதை நாங்கள் எடுத்து திரும்பவும் வி ரீஸ்டாங் இட் அண்ட் வி அரேஞ்ச் இட். தட் இஸ் மை ஃபேவரட் சாங். ஏலி இஸ் மை ஃபேவரட் சாங். ஸோ இன் an album, apart from the popular choices, we love one. Your unique Yeah, so I went closer to them as a person and a particular emotion that they think would be able to know, understand, present and handle that emotion better. That's more important நான் நினைக்கிறேன். I didn't pick just like okay let's give a folk melody to this fellow, let's give one that is அப்படி போடல. And that is also the reason where I spend time with them and get to know them, and I think as a composer director is a very special relationship. நான் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன், my first 3 films and with Justin also. Justin is like my family, is my friend. I really enjoy the process of making songs. Right. No, like getting my tune right, the mood right, getting the arrangements right. I think I pushed my head and nose into everything, I guess. And I'll try to cut it down, but I tried my best to convey my mood. It's very difficult. ஏன் சொல்கிறேன்னா, ஸ்பாட்டில் என் பக்கத்தில் லொக்கேஷன் சூஸ் பண்ணி காஸ்டியூம்லாம் சூஸ் பண்ணி என் பக்கத்தில் இருக்கிற கேமராமேனுக்கே நான் ஒரு விஷயத்த சொல்லணும்னா அது ரொம்ப தெளிவாக சொன்னால் தான் புரியும். அன்றைக்கி இருக்கிற என்ன கேமரா பொசிஷன்லேருந்து லென்ஸ்லேருந்து ஸ்டேஜிங்லேருந்து. ஸோ இவங்க கூட நான் கிட்டத்தட்ட வந்து அதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதை விட இவங்க இன்னும் படமே பார்க்கல,
எதுவுமே தெரியாதே blank. இன்றைக்கி நீங்கள் இந்த படத்தை பற்றி வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு மைலேஜ் எதுவுமே ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுக்கு அது தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை. இன்ஃபேக்ட் ஒரு கட்டத்தில் சத்யா ஸ்ரீகாந்த்லாம் யோசிக்கலாம், என்ன இந்த படம் எப்போ வரும், இந்த பாட்டு எப்போ முடியும். ஆமாம்ல. So I was cool because I know the process, I know how things take place. So நீங்க உங்களுக்கு இது சாங் ஜானரா எல்லாம் கொடுக்குறதுக்கு you shot everything? இல்லை, மோர் ஆர் லெஸ் நான் ஷூட்டுக்கு முன்னாடி சாங் வாங்கிட்டேன். எல்லாருக்குமே சாங் வாங்கிட்டு தான் போனேன். சத்யா சாங் கடைசியாக வாங்கினதுக்கான காரணம் நான் கடைசியாக ஷூட் பண்ணேன், அவ்வளோதான். அந்த மாதிரி ஐ திங்க் ஷார்ட் யோர் சாங் நினைக்கிறேன். இல்லை ஷூட் பண்ணிட்டோம், மான்டாஜ் ஷூட் பண்ணிட்டோம். தென் ஐ கேவ் த விஷுவல்ஸ் ஆல்சோ டு யூ, ஐ கெஸ். So that's how it happened. So coming to you, இது மாதிரி உங்களுக்கு என்ன எக்ஸாக்டா was the brief? Because when you look at a movie when there's like a couple involved, obviously அதுவும் கல்யாணம் all of that இருக்குமோ கண்டிப்பா எல்லா தமிழ் படத்துலயும் ஒரு சீன் இருக்கும் where பொண்ணு பையனும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ண போறாங்க and all of that. But then இவர் கண்டிப்பா ஃபேஷியல்லே தெரியுது he would wanted something really different from you. So what exactly was the whole requirement? What was the process? So firstly, thank you so much. It's such a episode. I'm quite shy already actually by the way that you are, you know, அது ஒன்று என்ன மான வைக்கலாம் அதெல்லாம் இல்லை இருந்தாலும் இல்லை நோ ஐ மீன் இதை சொல்லியிருக்காரு சரி. he has told me this. நான் சரி முன்னாடி சொல்லிட்டேன் சொல்லியிருக்காரு. நான் வந்து obviously I took it with a pinch of salt. I was like சார் எல்லாருக்கிட்டே தானே ஏதாவது சொல்கிறீங்க அப்படி தான் கேட்டேன். பட் the process வந்து நான் ஆனஸ்ட்லி இப்போ வந்து ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் சாங்காக இப்போ என் வானிலை வந்து நான் சொந்தமாக கம்போஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா லைக் வித் நோ டைரெக்ஷன் ஃப்ரம் ஹிம் இது வேற ஒரு பாட்டாக இருந்திருக்கும். ரைட். ஐ ஹவ் நெவர் இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் நான் என் வாழ்க்கையில் அனுபவிச்சதில்லை. அண்ட் ஐ லைக் டு ஷேர் திஸ். என்னை எப்படி பிடிச்சி எடுத்தாருன்னா நான் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணோம். நாங்கள் பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் பார்த்தது சார். ஸோ இட் பி லைக் It was beautiful because நான் கண்ணே கனவை கேட்ட பிறகு திருப்பி ஃபோன் பண்ண I called you also. I love the song. I was like, ask him how do you get this out of a composer னு கேட்டேன். யூனோ அண்ட் அவர் முன்னாடி சொல்லியிருந்தான் ஒரு விஷயத்தை வந்து தெளிவாக அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு அவங்க புரியறதுக்கு தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஒன்ஸ் தே அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி எமோஷன் அவங்களே பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ என்வானிலேக்கு வந்து ஆக்சுவலாக நான் 3 டியூன்ஸ் கொடுத்தேன், 3 டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ். அண்ட் சார் வந்து after some time வீட்டுக்கு ஸ்டூடியோக்கு வந்து I played one by one. So ஒரு டியூனோ he listens very intently and he's a beautiful listener. அதை நான் சொல்லி ஆகணும். நிறைய பேர் வந்து பாட்டு கேட்கும்போது ஃபோன் எடுத்து பார்ப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் அது அந்த டீ சொல்லு பாதி வரல அதெல்லாம். ஹீஸ் அன் இன்டென்ட் லிசனர் யூனோ அண்ட் தட் நம்மளுக்கும் ஒரு மாதிரி டென்ஷன், ஐயோ ஃபுல்லாக கேட்குறாரு அது அந்த மாதிரி யூனோ ஹீஸ் நாட் டிஸ்ட்ராக்ட், ஹீஸ் இன் இட் வித் யூ. ஃபுல்லாக கேட்டு என்ன ஒன்ஸ் மோன்னு சொல்லுவார், ஐயோ மறுபடியுமா அதான். ஸோ இந்த 3 டியூனும் கேட்டு he literally said this, okay? And நான் இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் நான் பண்ணதே இல்லை. எனக்கு இந்த பிரவீன் இப்போ நான் சொல்ல போகிறது கேட்டால் எனக்கு காரி தப்பு என்னமோ சொல்லாத மாதிரி. பட் எனக்கு இந்த டியூன்லேருந்து இது பிடிச்சிருக்கு, இந்த டியூன்லேருந்து இது பிடிச்சிருக்கு, இந்த டியூன்லேருந்து இது பிடிச்சிருக்கு, இது 3 சேர்த்து ஒரு பாட்டை பண்ணலாமா சார்? என்ன சார் It's actually a very bad thing to tell a composer, to be very honest. But அதை அப்படியே கொஞ்சம் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணி எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு, அதனால் ஸ்கேல் மேட்ச் ஆச்சுன்னா பண்ணித்தாங்கன்னு சொல்லியிருப்பேன். கரெக்டா? That is the point. சேவா we even explored the possibility. அதாவது 2 தனி டியூன், இது ஒரு பிட் சாங் இது பிட் சாங், அந்த மாதிரி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம். Then I was like, ஆனால் 2 பாட்டு இருக்குமே, இட்ஸ் நாட் நைஸ். ஐ மீன் honestly I felt like எல்லாருக்கும் ஒரு பாட்டு, எனக்கு மட்டும் I felt uncomfortable, they all my bros and all. So honestly on Satyam I told you this also, like எனக்கு I am uncomfortable. That's why we didn't do 2 songs. Yeah, that's why we didn't do 2 songs. Yeah, so அதனால தான் so I said let me do something. And நான் முன்னாடி இந்த கப்பல் நிறைய மேஷப்ஸ்லாம் பண்ணி எங்கள் மைண்டே ஒரு மேஷப்பாக தான் இருக்கும். அது 3 ப்ளே பண்ணி நான் ஃபைனலி when I presented the final thing to him, he liked it and எனக்கும் it was so interesting. ஏன்னா இந்த ப்ராசஸ் நான் பண்ணதே இல்லை. அந்த ஃபர்ஸ்ட் என் வானிலே புது விண்மீனொளி, that tune was composed when I was 20 something years old, like many years ago. 20 something a few years back தான். தப்பா சொல்லிட்டேன். ஐயோ 20 years ago அது மட்டும் ரெக்கார்ட் பண்ணி மத்தத இப்பதான் 20 plus and it was a song that I played to one of my mentors before he passed away actually. So and that song was something I completely forgot for all these years. In the composing time takkune this song, and it wasn't even the pallavi of the song, it was the charanam oda middle part.
That is the first line of our song. And talking about how sweet this whole song was, let's talk a little bit more about Shweta Mohan. I'm coming to the whole thing. What was it? For me, working with her was amazing because எவ்வளோ பேஷனட்டாக ஒரு சிங்கர் இருக்கலாம்னு எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. லைக் ஒன் ஆஃப் த லைன்ஸில் வந்து ஒரு 3வது டேக்லேயே வந்து எனக்கு ஓகே, வி வர் லைக் ஏ ஸ்வேதா தேங்க்யூ வில் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் லைன் அந்த மாதிரி. ஸோ நாமளாக எஸ் வென் வி கோயின் எஸ் சிங்கர்ஸ் ஆனஸ்ட்லி எனக்கெல்லாம் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு வேஸ்ட் த கம்போசர்ஸ் டைம் எனக்கு, ரைட்? ஸோ கம்போசர் ஓகேன்னு சொல்லுவாங்க, எனக்கு ஐம் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட்னா ஐ மைட் நாட் ஆஸ்க் பிகாஸ் யூ ஆர் ஹேட் சாட்டிஸ்ஃபைட், ஓகே லெட்ஸ் மூவ் ஆன், ரைட்? வீட்டுக்கு போய் பார்க்கும்போது ஐ ஹேட் 11 tracks of that one line. I can't remember which line it was, but eventually we used only the 3rd take, right? That one that I was okay with. But that எனக்கு வந்து ஒரு பாடமாக இருந்துச்சு. அதாவது இத்தனை வருஷமாக பாடி இவ்வளோ எஸ்டாப்ளிஷாக ஒரு சிங்கர், இப்போ வரைக்கும் அவங்க பாடுறது வந்து மற்றவங்களுக்காக இல்லை, அவங்க ஃபார் ஹர் ஓன் பேஷன் to sing for herself and make her satisfied, you know, it was very inspiring for me to work with. I met her in a TV show. You know what she said? She likes Kanne Kanave more. Okay, coming to Kanne Kanave now that we're already there. So, what was your brief and how was your whole experience? ஸோ எனக்கு வந்து இது ஒரு ஃபிலிமில் ஐ திங்க் ஒரு ட்ரான்சிஷன் பாயிண்டில் வர ஒரு சிச்சுவேஷன் மாதிரி ஹி எக்ஸ்பிளைன் சம் ஆஃப் த பிட்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங். இட் இஸ் ஹாப்பி பட் தஸ் அ லாட் ஆஃப் பேக்ரவுண்ட் டு இட். அந்த மாதிரி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு இமோஷனாக இருந்தது. ஹீ கைடட் வெரி கிளியர்லி. எனக்கு அதான் ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம். ஏன்னா என்ன வேணும் ஹி வாஸ் எக்ஸாக்ட்லி கிளியர். அண்ட் முதலே சொன்னார், நான் நிறைய மியூசிக்கில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், ஸோ ஐ ஹாவ் அ பெர்ஸ்பெக்டிவ் அண்ட் தட் வாஸ் பக்கா. அப்போது இட் வாஸ் ஜஸ்ட் த திங் அபவுட் ஃபாலோயிங் வாட் ஹீ சேஸ் டு டாட். அப்போது எனக்கு வந்து இந்த லைக் ஆல் மை இண்டி சாங்ஸ் ஆர் லிட்டில் ஸ்பேஸ்ட் அவுட், சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்கும் அந்த மாதிரி டு மை பர்ஸ்பெக்டிவ். ஸோ ஃபார் மீ டு கண்டென்ஸ் இட் இன்டு அ வெரி ஒரு ஃபார்மில் பண்ணி வரதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம்னு தோணுச்சு. பட் இது பண்ணும்போது தான் இட் வாஸ் வெரி நியூ பிகாஸ் இட்ஸ் அ ஃபோக்கஸ் டியூன் விச் ஹேவ் நாட் டன் மச் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் எல்லாமே. ஸோ ரொம்ப கிளியராக கைட் பண்ணார். அண்ட் ஐ கேவ் ஃபஸ்ட்டு ஒரு 1 or 2 ஆப்ஷன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு அமிச்சேன். அண்ட் நான் ஊரில் இருந்த அப்போ ஒன்றுமே செட்டப் இருக்குல்ல, பட் ஐ ஹேட் டு மேக். ஸோ பெட்ரூமில் சின்ன டேபிள் போட்டு எப்படி எல்லாமே ரெக்கார்ட் பண்ணி ஐ சென்ட் ஹிம். அண்ட் அது கேட்ட உடனே தென் ஹீ காட் பேக் வித் ஹிஸ் ரிவ்யூஸ். அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் வி ட்ரைட் ஒர்க்கிங் ஆன் மெனி ஐட்ரேஷன்ஸ். அப்போது நான் ஒரு தடவை ஐ பம்பார்டட் வித் இன் 3 or 4 சார் இது பாருங்க, ஐ சென்ட் மெனி திங்ஸ். அண்ட் அதே மாதிரி லாஸ்ட்டில் he had a similar thing. Itla I like this section. அந்த மாதிரி ஒரு couple of things வந்தது. And then I think we went back. The hook line மட்டுமே on the first go he approved Kanne Kanave. And I think அந்த lyrics நான் பாடி சும்மா டம்மியில் I sent some gibberish to him and I said என்னப்பா பண்ணுறேன்னு கேட்காதது நேம் புண்ணியம். ஸோ பட் அதில் அந்த கண்ணே கனவே காரழகே இது மட்டும் that is something we also noticed because generally when the rhyming will be like in the ends, but this one was like ka ka ka. I don't know for some reason, but Karthik Netha Anna also agreed to it. Absolutely. So. And talking about his lyrics, he's been giving us amazing songs. And idliyo வந்து மழலை பூவே என்லாம் ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு கேட்க. அது முன்னாடி ஒரு கூட ஒரு couple of songs work பண்ணியிருந்தேன், but as a lyricist சேர்ந்து work பண்ணும்போது I was like, oh wow, it feels very special. And recording timeலையும் I think female voice எடுக்கும்போதும் சிரீஷா ஃப்ரெண்ட் சிரீஷா பாகவத்துள்ள அவங்க தான் பாடியிருக்காங்க. ஸோ ஐ திங்க் மேல் வாய்ஸ் நான் பாடினா போதும் சார் முதலே சொன்னார். இந்த ஆல்பம்ல நீங்க மட்டும் தான் பாடி இருக்கீங்க, கரெக்டா? ஆக்சுவலாக எல்லாரும் பாடினாங்கன்னா நீங்கள் கேட்கல, நான் தான் கேட்டேன். எல்லாரும் பாடினாங்க, நான் கேட்டேன் படத்தில் வராது. அதை அரேஞ்ச் பண்ணி then we also tried a different arrangement towards சாங்லாம் லாக் ஆன அப்புறம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ட்ரை பண்ணலாமான்னு பார்த்தாரு. then we tried that also, but we went back to the perspective that is there right now as a final song. So எனக்கு வந்து இந்த ஒரு full structure or how to make a song that pleases many at the same time it sticks to my core, it sticks to the director's core. This is very new. ஏன்னா நம்ம இஷ்டத்துக்கு பாட்டு பண்ணுவோம், அது நீங்கள் கேட்டால் கேளுங்க. நம்ம அந்த மாதிரி you're artists, let them listen to our true selves. That's what something I really but that works in an indie scene, but it doesn't work in a space like this. அப்போ அதுக்கு to meet someone else's expectations and view and அதுவும் படம் பார்க்காம எதுவுமே தெரியாமல் பண்ணும்போது it's very challenging and it's very interesting more than challenging. So I think thanks to his guidance, அவர் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக். அவர் சொன்ன மாதிரி he listens very patiently to dot, he analyzes everything. இங்கே ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஏன் இப்போ ஏறி இருக்கு, முன்னாடி இல்லை, இதெல்லாம் he will analyze. So no இல்ல அந்த சேஞ்சஸ் வரும்போது we feel happy that it's getting noticed. Recognizing your work. All the music composers who's watching this gonna kill me. They're gonna call you. நீ ஏன் அதெல்லாம் பண்ண? இல்ல பட் அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது because அந்த சின்ன சின்ன elements also being noticed. இல்ல see to add on I think படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கும் புரியும் அவங்களுக்கும் புரியும். See film is director's medium. கண்டிப்பா.
and the more the team works in sync with the director's vision, everything will look together, and the cohesiveness ரொம்ப முக்கியம். So that is why we put our heads and hands into so many things. It could have been very inconsistent album if things didn't fall in place or things didn't align properly. If you are one composer doing all 5 songs, it's easier. You spend more time with the director, you spend more time on the story, you spend more time doing the background score. You understand the product better, so you can deliver. பட் இது வந்து இப்போ அவங்கள பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 சின்ன காம்பனண்ட் தான் அந்த அந்த படத்தில், சின்ன இல்லை, ஒரு முக்கியமான காம்பனண்ட் தான். அதை மட்டும் வேலை செஞ்சுட்டு போகிறதுங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். அண்ட் கமிங் டு த மோஸ்ட் வைவி சாங் ஆஃப் த ஆல்பம்னு சொல்லாமா? சொல்ல வேண்டாமா? ஆக்சுவலாக உங்கள் எல்லாருக்கும் நான் ஒரு உங்கள் எல்லாருக்கும் நான் ஒரு சீக்ரெட் சொல்கிறேன். அதாவது இங்கே இருக்கிற 4 பேரில் இன்க்ளூடிங் சாஹி, சாங்கை வந்து பண்ணிவிட்டு இந்த சாங் ஒர்க் ஆகணும், இந்த சாங்கை விற்றது அவன் மட்டும்தான். That is, this is one song which I liked it. I liked the tune. Arrangements lala, obviously we talked about it. But I also, what to say, believed in Akash judgment and instinct. And see, I think that happened with all of us. நிறைய வாட்டி பேசும்போது நான் ஒன்று சொல்லுவேன், உங்களுக்கு இல்லை இது கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்னா I'll leave it there. பட் ஆகாஷை பொறுத்த வரைக்கும் பாட்டே அப்படி தான் நான் வந்து சூஸ் பண்ணேன். கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு. பட் இன் ஒன் வே I was like, actually he gave me one more tune. I really liked that also. But he was very confident in this one. I was like, okay, fine, let's try Akash. அப்படின்னு சொன்னேன். கரெக்ட் தானே ப்ரோ? ஸோ யூ கான்ட் பிளேம் மீ. மாய்த்திரா இட்ஸ் வெரி ஸ்பெஷல் பிகாஸ் நான் லைஃப்பில் ரொம்ப அநேகமாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண சாங் அதுதான். ஒரிஜினலாக சார் வந்து எனக்கு நீங்கள் தான் சாங் பண்ணுறீங்க, எனக்கு 2 சினாரியோ சொன்னார். 2ல் நீங்கள் எது சூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டார். ஸோ ஒன்று வந்து இப்போ சாகி ஷிவாஸ் இன்ட்ரோ, இன்னொன்று வந்து இட்ஸ் அ டான்ஸ் இந்த மாதிரின்னு சொல்ல விட்டியும் நெவர் டன் தட். ஸோ நான் சார் கிட்ட வந்து கால் பண்ணி, சார் நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு, நானும் முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு. ஸோ இதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கான்வர்சேஷன் சார் கூட. நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன், இல்லை சார் நான் அதே பண்ணட்டா அப்படின்னு. இல்லைப்பா நீ இது பண்ணு, ஒர்க் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார். எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த 2 நாளில் சார் காலையில் மதியம் ஈவினிங் 3 டியூன் நான் அனுப்பிச்சு. 2 நாளில் நாங்கள் 5 டியூன் போனால் அவர் நீ ஹம் பண்ணி அனுப்பு அப்படின்னாரு. எல்லாமே ஒரு அரேஞ்ச் பண்ணி. I was driving somewhere in ராமநாதபுரம். ஸோ பாட்டு வந்துட்டு சுட சுட வரும் பிளேலிஸ்ட். எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல். ஏன்னா சார் நெக்ஸ்ட் டே வந்து வீட்டுக்கு வந்து எல்லா சாங்கையும் சேர்ந்து அவங்க சொல்லும் போது எனக்கு ரொம்ப ஃபேசினேட்டிங்காக இருந்துச்சு. எல்லா டீம்லையும் போட்டு கேட்டு எனக்கு இதில் அது பிடிச்சிருக்கு, அது மட்டும் ப்ளே பண்ணு அப்படின்ற மாதிரி. எனக்கு அது ஹானஸ்ட்லி எனக்கு இதே சேம் ஃபீல் தான். ஏன்னா the things that we do, minute thingsல அது யாராவது நோட்டீஸ் பண்ண மாட்டாங்களா, நம்ம மட்டும் தனியாக உட்காந்து ரசிக்கிற விதம். அவரோட ஏன்னா மிக்ஸ்அப்போ இதெல்லாம் நான் எப்போ வச்சுன்னா ஞாபகமே இல்லாத சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் ஹி ரிமைண்டட் அண்ட் சொன்னார். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். நீங்கள் ஹானஸ்டாக தி சாங் த வே தட் இட் கேம், உங்களோட விஷயம் இல்லாமல் இட் never been that way. So Punya did come into the song. She only sang. How did she come in? Track ஒரிஜினலாக அப்போ தான் மீடியா மேசன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு சீரீஸ் நான் ஒன்று பண்ணியிருந்தேன். அதில் புண்ணியாக்கா எனக்கா பாடியிருந்தாங்க. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் டெபியூ இதுதான் இருந்திருக்க வேண்டியது. அதுக்கு முன்னால் 2 கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பாடியிருக்கலாம். கொஞ்சம் சந்தோஷம். ஒரு டெபியூ பண்ணுவாப்லையா சந்தோஷ் நாராயண் பாடாம இல்லை சார், அவங்க ஒரு நல்ல டேலண்ட்டு. இவரும் ஒரு நல்ல பாட்டு பண்ணிருக்காரு. அதுல வந்து இன்னொரு 2 டபுள் சந்தோஷமா இருக்கு. எல்லாம் சொல்லிட்டு he was very confident on Punya, to be very honest. எனக்கு நான் பெருசாக டிவி பார்க்குறதில்ல. I haven't heard Punya so much, but when I floated the name around, everybody was like quite excited, but he was very confident. So in terms of Punya, the way she sang it and voice and all that, full credit goes to him. I think we recorded 2-3 times also. Coming to you, Sathya, அந்த பாட்டு வந்து ரொம்பவே அழகாக இருந்துச்சு. அண்ட் ஜென்ரலி இட் செல்ஃப் சித்ராமானா we've enjoyed so many of her soulful songs like Let It Be, கண்ணாலனே. இந்த பாட்டு கேட்கவும் எனக்கு வந்து ஸ்லைட்டாக took me back to that time. So how did you guys decide that she should be the one singing this song? எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த பாட்டினுடைய லிரிக்ஸ் வர வரைக்கும் இது மேல் சாங்கா ஃபீமேல் சாங்காங்கிறது தெரியாது சார். நான் வந்து அவர் வந்து லிரிக்ஸ் வரட்டும் அதுக்கேற்ற மாதிரி டிசைட் பண்ணிக்கலாங்கிற ஒரு ஐடியாவில் தான் இருந்தது. லிரிக்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் 100% ஒரு ஃபீமேல் சோலோவாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து லிரிக்ஸ்லேயே ரொம்ப எவிடென்ட்டாக இருந்தது. அந்த சுச்சுவேஷனுக்குமே அப்படி இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். பட் வி ஸ்டில் வெயிட்டட் ஃபார் உமாதேவி எப்படி எழுதுறாங்க, அது எப்படி என்ன பெர்ஸ்பெக்டிவ் வருது, ஒரு டுவேட்டாக வரப்போதா, இல்லை ஒரு ஃபீமேல் சோலோவாக வரப்போதா, இல்லை ஒரு மேல் பெர்ஸ்பெக்டிவில் வரப்போதா. சம்டைம்ஸ் வந்து கதை வந்து ஃபீமேல் தழுவி இருக்கும், பட் வாய்ஸ் மேலாக இருக்கும். அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ண போகிறோமா, அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் ஓப்பனாக தான் வச்சுருந்தோம்.
பட் லிரிக்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் தான் வந்து ஓகே நம்ம இப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு. எனக்கு வந்து உமாதேவி அவங்களோட ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நான் நிறைய சாங்ஸ் அவங்களோடது நான் கேட்டிருக்கேன். அவங்களோட ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது. பிகாஸ் ஐ கம் ஃப்ரம் அ தமிழ் ஃபேமிலி. எங்கள் தாத்தா வந்து தமிழ்வாதியார் மதுரையில். ஸோ எனக்கு வந்து தமிழ் பற்றி பேசுறது, லிரிக்ஸ் லாக் பண்ணுறது, அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ப்ராசஸில் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுற ஒரு விஷயம். எப்பயுமே ஹிந்தி பண்ணும்போதும் சரி, ஒரு மூவியில் அந்த பாட்டு வரும்போது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒன்றா தெரியணும். அதே மாதிரி எனக்கு வந்து ஒரு பாட்டு வந்து கவிதையாக இருக்கக்கூடாது, அந்த கவிதைத்துவம் ஜாஸ்தியாகவும் இல்லாட்டி பாட்டு ஒரு டியூனாகவும் ஜாஸ்தியாக தெரியும், ரெண்டும் சேர்ந்து ஒன்றா தெரியணும்ல. ஸோ அதுக்காக ஒரு சில விஷயங்களுக்கு வந்து நான் அவங்ககிட்ட எனக்கு இந்த வார்த்தை இருந்தால் நல்லாயிருக்கும், இந்த சந்தத்துக்கு எனக்கு இந்த வார்த்தை தான் வேணும், அவங்க சொன்னது கூட சந்தத்தில் பொருந்தும், கொஞ்சம் சேர்த்துலாம், இருந்தாலும் கொஞ்சம் எக்ஸாக்டாக வேணும் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லி ஒரு சின்ன அவங்க ஒரு சில விஷயங்கள் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க, நான் ஒரு விஷயத்தில் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி தான் அந்த லிரிக்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக வந்தது. ரொம்ப இன்டென்ஸான போர்ஷனில் வருதுங்கிறதுனால எனக்கு இது யார் போனால் பெட்டராக இருக்குங்கிறது எனக்கு வந்து டக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு மைண்டில் வந்தது சித்ராமா தான். ஸோ அது சித்ராமா நான் சொல்லும்போது இது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது. ஒரு 20 நாள் 30 நாள் கழிச்சு யார்கிட்டயோ பேசிட்டு இருக்கோம், சித்ராமா வச்சு ஒரு பாட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கணும். The way they got excited, then it hits me. Okay, you worked with one of the finest and the greatest of the legends in the country, singer. 200%. And that is a moment where when you look back, oh, it is actually huge. But at that moment, we were also focused in work. And to an extent where இது இன்னொரு டேக் கிடைக்குமா சத்யாட்ட கேட்குற அளவுக்கு சொல்கிறேன், அந்த அளவுக்கு பயந்து பட் ஷி வாஸ் வெரி ஸ்வீட். எனக்கு வந்து ரொம்ப பர்சனலி ரொம்ப க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் பர்சன் அவங்க. ஏன்னா ஐ ட்ராவல் அ லாட் வித் ஹர். அவங்களோட ஷோஸ்க்கெலாம் எல்லா ஷோஸ் ஆல்மோஸ்ட் தமிழ் ஷோஸ் அவங்க எங்கே பண்ணாலும் ஐ பி தேர். அண்ட் அம்மாவோட ஷோனா சத்யா இல்லாமல் இல்லைன்றீங்க. அது ஒரு ரொம்ப எவ்வளோ ஒரு கெத்தான விஷயம் இல்லை, எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக. எனக்கு பிடிச்ச ஒரு சிங்கர், ஒரு லெஜெண்டரி சிங்கரோட நான் கூட போய் பாடி அவங்க கூட நின்று அவங்க வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம பண்ணுறது அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய அவார்டு வாங்குற மாதிரி விஷயம் இல்லை. ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணால். எனக்கு ரொம்ப ஒரு பர்சனாக எனக்கு ரொம்ப பிடித்த ஒரு பர்சனலி இவங்க இந்த பாட்டு பாடணுங்கிறது எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஆசையாக இருந்தது. அண்ட் இந்த பாட்டுக்கு இவங்களை தாண்டி வேறு யாரையும் மற்றவங்களும் யோசிச்சிருப்பாங்களான்னு எனக்கு தெரியாது. ஏன்னா அந்த மாதிரியான சாங் அவங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக சூட் ஆகும். இதை தாண்டி எனக்கே நீங்கள் வேறு யாரான்னு போகலான்னு கேட்டால் நானே ஒரு 4 நாள் யோசிக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் தான் இருந்தது. பட் ஒரு மாதிரி இதெல்லாம் கேட்கவே எனக்கு தெரியுது தட் யூ கைஸ் அலாங் வித் த டைரக்டர் ஹவ் கான் த்ரூ ஒரு பயங்கர ஒரு இன்டென்ஸான ஒரு ப்ராசஸ் ரெக்கார்டிங் தட் ஒன் சாங் ஆஃப் யோர்ஸ். இல்லை கண்டிப்பாக சொல்லுங்க. இல்ல பிரவீன் சொல்ற மாதிரி தான். ஏன்னா இந்த பாட்டு வந்து இதுதாங்க சிச்சுவேஷன், நீங்க ஒரு பாட்டு பண்ணி கொடுத்துருங்க, நீங்க கொடுக்கறதான் பாட்டுன்னா பாட்டு வேற மாதிரி வரும். ஒரு விஷனுக்குள்ள அந்த பாட்டு போகும்போது எங்களுடைய ஐடியாவும் உள்ள வருது, அவருடைய விஷனுக்குள்ளே அந்த பாட்டு செட் ஆகுது. ஸோ அதான் சொல்றேன், அது ஒன்னா தெரியணும். ஒரு விஷுவலா பார்க்கும்போது இது ஒரு பாட்டு கேட்கறோம்னு இருக்கக்கூடாது, ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு விஷுவல் பார்க்கறோம்னு இருக்கு, எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்னா தெரியணும்ல. இன்டென்ஸான ப்ராசஸ் தானே. இன்டென்ஸான ப்ராசஸ் தான். அப்ப ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ். It's an enjoyable process. Any creation is an intense process. So அது ஒன்று. ரெண்டாவது, how do I put it? It was intense in terms of like what to say, getting it right, which had a lot of iterations and discussions. So let's be honest, sometimes I didn't agree with them, sometimes they didn't agree with me, sometimes I tried my best to articulate because all of them are new, I haven't been spent much time with them, so we were talking over the phone and நான் இங்கே ஒரு situation சொல்கிறேன், அங்கே ஒரு situation சொல்கிறேன், இந்த ட்ராக்ல அது வேணாங்க அவங்க. எனக்கு வந்து I wanted to be very certain and clear about what I wanted. Also see, I strongly believe cinema is about collaboration. This is a good example. See, I don't want to comment on how good the product is. அது ஆடியன்ஸ் சொல்லட்டும், நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சி பண்ணியிருக்கிறோம், நான் ரொம்ப ரசிக்கிறேன், அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். இப்போ இவங்க ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்கல்ல, நான் இவ்வளோ தூரம் வந்தேன், அவர் இவ்வளோ தூரம் வந்தார், தென் வி ஃபவுண்ட் அ மிடில் கிரவுண்ட், தென் ஃபவுண்ட் சம்திங். That is the best prototype that can happen between a director and a composer. So that cinema is all about collaboration in this, even in this department. So அந்த வகையில் வந்து I was very clear that no, since they know the story, they've had a sense of what the situation is, but still அவங்களுக்கு முழு படம் தெரியாது. ஸோ அவங்களுக்கு அதை பற்றின போதுமான தகவல்களை கொடுத்து வேர் தே ஃபிட் இன், வாட் இஸ் தேர் ரோல் அப்படிங்கிற மாதிரி தான். ஸோ அதை முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்களுக்கு கடத்திடணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணி ஐ திங்க் ஐ ட்ரைட் மை பெஸ்ட். But one more thing I want to ask you about was the film or the background score. Ghibran பண்ணியிருந்தாரு. So how was that whole thing? எப்படி வந்திருக்கு? My first time with Ghibran sir, and I have seen him from Vagai Sudava.
எனக்கு அவரோட ஆல்பம்ஸ்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். திருமணம் எனும் நிக்கா, வத்தி குச்சு, அப்புறம் நையாண்டி. ஸோ இஸ் கிவன் சம் ஃபென்டாஸ்டிக் ஆல்பம். அதே மாதிரி ஸ்கோரும் சரி. இப்போது ராட்சசன் ஜெயிச்சதுக்கு பின்னாடியும், தீரன் ஜெயிச்சதுக்கு பின்னாடியும், பல முக்கியமான படங்கள் ஜெயிச்சதுக்கு பின்னாடியும், அவரோட அறம் ஜெயிச்சதுக்கு பின்னாடியும் அவரோட ஸ்கோர் இருக்குது. ஸோ இந்த படத்துக்கு ஸ்கோர் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது I was looking forward whom I could collaborate with, and I always had Ghibran sir in my mind in somewhere or the other. And again, the process was quite exciting. It's a long process. For them it is just 4 minutes or a 5-minute song. And இது வந்து ஒரு 2 மணி நேரம் 2.25 மணி நேரம் படம். I think somewhere around last October, November, I think he came on board. Okay. Once we decided we have to go to Ghibran. See, this film, it is a crime action drama, DNA. அதில் இப்போ நீங்கள் கேட்குற இந்த 5 பாட்டும் அந்த படத்தோட பொருந்தி இருந்தாலும் அதை தாண்டி படத்தோட மூடு ஒன்று இருக்குது, which is actually something completely in contrast with the kind of emotions that you sensed. இதிலேருந்து ஆரம்பிக்கும், but the film goes somewhere else. The film travel towards somewhere else. ஸோ இந்த படத்தோட ஓவரால் சவுண்ட் எப்படி இருக்கணும், இந்த படத்தோட very important score, because there are longer scenes without dialogues and there are longer sections of music which ஒரு ஆடியன்ஸை டயர்டாகிடக்கூடாது. அப்புறம் ஆப்வியஸ்லி ஐ எக்ஸ்பெக்ட் அ பர்டிகுலர் ஃப்ளேவர் ஆஃப் மியூசிக் அண்ட் அப்ரோச் டுவர்ட்ஸ் திஸ். இது எல்லாத்துக்குள்ளேயும் வந்து இந்த மெலடி எமோஷன் இல்லாமல் இருக்கணும். ஸோ ஐ ரியலி வாண்டட் சம்படி ஹூஸ் வெரி சீசன்ட், ஹூஸ் வெரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட், ஹூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் போத் எமோஷன் அண்ட் ஆக்ஷன். ஸோ அது வந்து this will be one of his best re-recording scores that he has done, and in recent times it will definitely be the best. And I don't know whether I can go close to an Aram or a Dhiran or a Ratchasan or a Vagai Sodava, but I think it will be one of his noted works. Working with him is such a good experience. He's a very nice person, very sweet person, and we end up talking everything and not doing work for most of the days. And he was even working till like 2 days a day before the audio launch. ஸோ அவர் எனக்கு நிறைய வெர்ஷன்ஸ் பண்ணி கொடுத்தாரு, நிறைய ஹவர்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் போட்டிருக்காரு. நேற்று மிக்ஸ் இப்போ இன்றைக்கி காலையில் மிக்ஸில் கூட ஒரு கடைசியாக ஒர்க் பண்ணி சில பேச்சஸ்லாம் அனுப்பிச்சிட்டு அதை பார்த்துட்டு தான் வரேன். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஃபிலிம் அண்ட் வேர் அ கம்போசர் ஹஸ் லிட்ரலி கிவன் எவ்ரி திங், ஹவர்ஸ் அண்ட் ஹவர்ஸ் ஆஃப் ஒர்க். அண்ட் the very first time he saw the film, he was so excited. படம் சூப்பர் எடுங்க, செம்மையாக வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னார். நான் சினிமாவில் அப்படி யார் சொன்னாலும் எடுத்துக்க மாட்டேன். இன்ன வரைக்கும் இந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் அப்படிங்கிறது என்னை விட 10 மடங்கு அவர் நம்புறாரு. And I really like the approach he has taken towards this film in terms of music. So lovely to hear it. And எனக்கு தெரிஞ்ச உங்ககிட்டலாம் பேசி I'm getting really excited for the release of the film because நாளைக்கு வந்துருங்க. Sure, all and the Marsuda sir, but it's so really nice to, you know, listen to more of what's happened. So coming to all of you, உங்களுக்குலாம் பக்கெட் லிஸ்ட்டில் இது ஒரு விஷயம், ஓகே அடுத்ததுலாம் இருந்தால் நல்லா இருக்குமேன்ட்டு ஆசைகள் அது மாதிரி ஏதாச்சும் when it comes to music? இது வந்து ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் அன்லாக்ஸ் மாதிரி தான் எனக்கு. ஸோ வெரி நைஸ். ஏதோ ஸ்பெஷலாக சொல்கிறீங்கப்பா, ஒரு வாட்டி கேட்டீங்களா, எதிர்பாராத பதில் வருதுல்ல. ஓ, he will take care of that tonight. He will message you. இது நான் சின்ன வயசுலேருந்து சொல்லியிருக்கேன், இப்போயும் சின்ன வயசு தான். பட் I want to be Peter Pan. Okay, nice. நாங்கள் ஒத்துக்கிறோம் பீட்டர் ஃபேன். ஆரம்பிச்சது வந்து பிறந்தது வளர்ந்தது எல்லாமே சிங்கப்பூர் தான். இதை நான் சொல்லி ஆகணும், வந்தோரை வாழ வைக்கும் சென்னை. நான் இங்கே உட்கார்ந்ததுக்கு வந்து கண்டிப்பாக எல்லாரும் எனக்கு கொடுத்த ஆதரவு தான். ஸோ ஐம் ஆல்வேஸ் இட்டர்னலி கிரேட்ஃபுல். பட் நான் சின்ன வயசில் வந்து 17 வயசில் வந்து பப்ஸில் பாட ஆரம்பித்தேன் சிங்கப்பூரில், தமிழ் பப்ஸ். அங்கே சிங்கப்பூரில் லிட்டில் இந்தியான்னு ஒரு ஏரியா இருக்கும். அங்கே வந்து ஃபார் த லேக் ஆஃப் பேட் வேர்ட் கலீஜான பப்ஸ் இருக்கும், அங்கே ரொம்ப லோக்கலாக இருக்கும். அண்ட் ஐ ஸ்டார்டட் சிங்கிங் அட் 17 years old, ரைட். 17 வயசில் வந்து எனக்கு ரிக்வெஸ்ட்டில் எழுதுவாங்க, இந்த பாட்டு பாடு, நிலாவே வா, செம்பருத்தி பூவே, இல்லை ஏன்னா வரா பூச்சாண்டி, அந்த மாதிரிலாம் பாடலாம் கேட்பாங்க. ஏன்னா அண்ட் இட் வாஸ் அ வெரி யூனிக் ஃபார் மீ. ஏன்னா ஏன் கனவு எல்லாமே வந்து எப்போதுமே டு ஹேவ் டு அந்த ரிக்வெஸ்ட் ஸ்லிப் எழுதுவாங்கள்ல, சிங் திஸ் சாங். நான் ஒரு நாள் வந்து என் டென்ஷனில் வந்து ஐ வாண்ட் அ கிராமி அவார்ட்னு எழுது, அது மாதிரிக்கு என் வாலெட்டில் வச்சு இத்தனை வருஷமாக இட்ஸ் பின் மை வாலெட் அண்ட் ஐ லாஸ் தட் வாலெட். அது நமக்கு கதையாக இருக்காது. பட் இட்ஸ் பிகாஸ் த பிகெஸ்ட் ட்ரீம் ஃபார் மீ இஸ் ஆல்வேஸ் பின் அ கிராமி. Let's manifest. Yes, exactly. All பண்ணியாச்சு. Exactly. So that's always the bucket list for me. அது மாறவே மாறாது. அது அவ்வளோ ஹையாக எய்ம் பண்ணதுனால தான்
சிங்கப்பூர்ல இவ்வளோ தூரம் வந்து இங்கே வந்து இவ்வளோ தூரம் வந்து உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய வயசு இருக்கு. Yes, exactly. அதுதான். You'll eventually get there. Super. But on a serious note, all the best. Thank you. That's always on the bucket. We'll be clapping like this when you get that award. Thank you. Sometime soon. So lovely to hear. இல்லை எதிர்பாராத ஒரு திருப்புமுனைன்னு தான் சொல்லலாம் இது. இதுக்கப்புறம் என்ன வரப்போகுது, இல்லை நான் என்ன எதிர்பார்க்குறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த மாதிரி நிறையா ஒர்க் பண்ணணுங்கிறது தான் எனக்கு இந்த ப்ராசஸ் தான் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரியான நிறையா ப்ராசஸில் நான் வந்து இருக்கணும், நிறையா பாடல்கள் பண்ணணும், நிறையா பாடல்கள் மக்கள் கேட்டு அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணணும், நிறையா பாடல்கள் நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா வரணுங்கிறது தான் நான் அடுத்து எதிர்பார்க்குற விஷயம். வெரி நைஸ். நீங்கள் சொல்லுங்கள். நீங்களும் சொல்லலாம். அது எப்படி கடந்து போகலாம்? கம்போசர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கீங்கன்னு நினச்சேன். ஐ டோன்ட் நோ. ஐ வாண்ட் டு கோ டு அபே ரோட். I want to go to Macedonia Orchestra. I want to go there and record live for one of my films, and I want that film to be a score specific film. Like I've talked about this to Justin so many days, and I think we did with the Macedonian Symphony Orchestra for Monster. I think Farhana, he worked with some other orchestra. So initially, my music sense and my expertise in terms of music production, it grew with Justin. So we explore a lot of things together. நாங்கள் அங்கே போய் இப்போ நாங்கள் virtual தான் ரெக்கார்ட் பண்ணோம் 2-3 படத்துக்கு. அங்கே நிறைய கோஆர்டினேட்டர்ஸ் இருக்காங்க, மீடியேட்டர்ஸ் இருக்காங்க. But I saw the process live, and Justin was a small town boy from Madurai. To have his score played by some 150 musicians. The connection was just the such a nice feeling. I think I have the video also. It was such எனக்கே ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு அந்த நோட்ஸ் அவங்க வாசிக்கும் போது. அப்போ அந்த ஒரு வாட்டியும் அந்த கண்டக்டர் வந்து இட் இஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் பீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வாசிக்க ஆரம்பிக்கும் போது பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது. அப்புறம் அங்கே வந்த அந்த மியூசிஷியன்ஸ் எல்லாமே வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக வந்தாங்க. பிகாஸ் அது 1 ஹவருக்கு இவ்வளோ தான் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும். லைக் யூ கேன் ஒன்லி ஹையர் தெம் ஃபார் an hour, then it becomes 2 hours and 3 hours அந்த மாதிரி. பட் அவ்வளோ ப்ரிஷியஸுங்கிறனால ஐ வாஸ் டோல்டு அவங்க நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக அந்த நோட்டில் வந்து நிறுத்துகிறாங்க. அது அவ்வளோ அழகாக இருந்தது பார்க்க. ஸோ எனக்கு அந்த ஆசை இருக்குது, ஒரு பெரிய கேன்வாஸில் ஒரு பெரிய படம் பண்ணணும். பண்ணிவிட்டு அந்த படத்தோட லைவ் ஸ்கோர் நான் போய் நேரில் இருந்து டைம் எடுத்து நாங்கள் ஒரு வாரம் 10 நாள் தங்கி டு see the score getting recorded in front of me in such a very special place like Abbey Road or somewhere else. That is something, one of my ஒரு டைரக்டர் இந்த மாதிரி சொல்லி seriously yeah thing is நான் எவ்வளோலாம் டூயிங் மியூசிக் as a profession அந்த இல்லைனா ஃபிலிமில் இந்த மாதிரி நான் பண்ண வேணாம் நினச்சிருக்கேனோ அப்போல் ஐ ஹவ் டன் மோர். தட்ஸ் ஹவ் ஐ கேம் இன் டு சிங்கிங் டு சென்னை அண்ட் எவ்ரிதிங். ஸோ அதனால் எனக்கு இப்போ என்ன பண்ணோம் கேட்டால் ஐ வுட் லவ் டு டூ எனிதிங் அண்ட் எவ்ரிதிங் பிகாஸ் ஐ எம் ஓப்பன் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் திஸ் லைஃப். ஸோ ஐ வாண்ட் டு கிரியேட் மோர் மியூசிக். ஐ திங்க் என்னோட கோல் வந்து ஐ ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் emotion and energy and things to convey. So அது வந்து மியூசிக் பண்ணி ப்ரூவ் பண்ண அந்த மாதிரி இல்லை. பட் ஐ வாண்ட் டு கனெக்ட் அண்ட் ஹீல் அண்ட் யூஸ் த பவர் ஆஃப் மியூசிக் டு டச் பீப்புள் அண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் கூட லைஃபை வந்து கிரவுண்டடாக இன்னும் லாட் ஆஃப் கைண்ட்னஸ் அண்ட் லவ் அது எப்படி கன்வே பண்ணலாம் த்ரூ மை மியூசிக். தட்ஸ் மை ஒன்லி திங். அண்ட் ஐ ரியலி வாண்ட் டு செட்டில் இன் அ ஃபாரஸ்ட் வெரி சூன். ஸோ தீஸ் ஆர் த 2 things I have in my life. Mowgli. I mean, that's me in my dreams ever since I was born. So நான் இந்த ஃபாரஸ்ட் எதிர்பார்க்கல, பட் good luck for that as well. ஆகாஷ் சொல்லுங்க. ஆகாஷ், எனக்கு இது ஆல்ரெடி அண்ணா சொன்ன மாதிரி தான் எனக்கு ஒரு பக்கெட் லிஸ்ட்டில் ஆல்ரெடி ஒரு டிக் தான். ஏன்னா நான் ஒரிஜினலாக 14 years ஓல்டில் நான் கடைசியாக சூப்பர் சிங்கர் வந்தேன். ஏன்னா அதுக்கடுத்து 10th +1 +2 பெரிய கேப் எனக்கு மியூசிக் சென்னை சைடே வரல. நான் டிவிலேருந்து பார்த்து அட்மையர் பண்ண பீப்புள் தான் அவங்க எல்லாருமே. ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. தேர் ஆல் பீப்புள் தட் அட்மையர் தே ஆல் நோ. பட் தென் லேட்டர் ஆன் ஆஃப்டர் ஸோ மெனி இயர்ஸ் நானாக தனியாக இண்டி ஸ்பேஸில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். 11 years நான் 14 வயசுலேயே ஃபஸ்ட் ஆல்பம் நான் பண்ணிட்டேன். நானே எழுதுவேன், பாடுவேன், பண்ணிட்டேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 450 songs நான் பண்ணி வச்சிருக்கேன். Those are all songs that யாருக்குமே காட்டல சார். அதில் சில songs I actually had a lot of songs. I always do that. போய் ஃபோல்டர் தோற என்ன இருக்கு காட்டு. இல்லை வேணா நீ காட்டு, நான் முடிவு பண்ணுறேன் நான் பண்ணு. இல்லை, இன்ஃபேக்ட் அந்திமாலை நேரம் எனக்கு அப்படி கிடைச்ச பாட்டு தான். I went and opened Justin's folder. He only had 4 lines. I said I want those 4 lines. அது மாதிரி. ஸோ இல்லை, அது உங்களுக்கு தெரியாதுல்ல. நீங்கள் it will be one of your 100 songs. But when I come from outside, and if it is very special, then I'd be easily to spot. And also, I come with a emotion in terms of my film, what I want. Match ஆச்சுன்னா டக்குன்னு எடுத்துடலாம். எனக்கு சார் இன்னைக்கு சொன்னதுக்கப்புறமா எனக்கு அகெயின் ஏன்னா நான் இன்னைக்கு எனக்கு ஏதோ ஒரு மூமெண்ட் நான் ஏதோ ஒன்று ஃபீல் பண்ணுறேன்னா எனக்கு ப்ராப்ளம் ஐட் ஸ்பெண்ட் மை ஹோல் டே இன் தி ஸ்டுடியோ மை கீபோர்ட். ஸோ அந்த மாதிரி சாங்ஸுக்கு ஐ ஃபீல் லைக் சார் சொன்னதுக்கப்புறம் தட்ஸ் ஹோப்.
ஸோ எனக்கு திரும்பி அங்கே போய் எனக்கு இண்டி ஸ்பேஸில் ஒர்க் பண்ணணும். எனக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் நான் ஹெசிடென்ட்டான ஒரு பர்சன். தைரியமாக என்னோட இண்டீஸ் எனக்கு கொஞ்சம் என்னோட ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் கூட இது மாதிரி ஷேர் பண்ணணும் அண்ட் எல்லாரும் அது கூட கனெக்ட் பண்ணணும், என் சாங்ஸ் எல்லாரும் பாடணும் அப்படின்ட்டு ஆசை இருக்குது. ஸோ ஐல் ஒர்க் டுவர்ட்ஸ் தேட். Fantastic. And the indie space is also becoming so accepting and warm and welcoming. தேங்க்ஸ் டு திங்க் மியூசிக் எஸ்பெஷலி. ஏன்னா Absolutely. Lot of think indie. Yeah. நிறைய ஹோப் வந்திருக்கு. என்னை சுற்றி நிறையா பேர் லிரிக் எழுதணும் ப்ரோ, ஏதாவது சாங் பண்ணித்தாங்க, டியூன் பண்ணித்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறவங்க எல்லாருமே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ். எனக்கு இப்போ ஒரு ஹோப் இருக்குது ப்ரோ, நான் திங்கில் பிச் பண்ண போகிறேன். எல்லாருமே ஏஜ் கேட்டகரியில் எல்லா இந்தியா ஆர்டிஸ்ட்டுமே திங்க் வந்து ஒரு பெரிய ஹோப் கொடுத்துருக்கு. ஸோ திங்க் மியூசிக் வந்து நிறைய டேலண்ட்ஸ் வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க. அண்ட் அதில் நிறைய டேலண்ட்ஸுக்கு வந்து ஒரு ப்ளேபேக் சிங்கராக நான் அவங்களோட மூவிஸில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் இதே லேபிளில் நாங்கள் எல்லாரும் வந்து கம்போசர்ஸாக வந்து டெபியூ ஆகிறது எங்களுக்கு ரொம்ப 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 சந்தோஷமாக இருக்குது. ஏன்னா நிறையா டெபியூ கம்போசரோட டெபியூ ஆல்பமில் நான் பாடிருக்கேன். எனக்கு ஐ நோ ஹவு ஸ்பெஷல் இட் இஸ். ஸோ இப்போ நான் அந்த இடத்துல இருக்கேன், எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அண்ட் மெனி தேங்க்ஸ் டு யூ. Thank you, my pleasure. I think Thinkோட first indie song is ஆசை தந்துமுச்சான்னு நினைக்கிறேன். I'm not very sure, but ஃபஸ்ட்டா இல்லை ஃபஸ்ட்டு 3 தெரில. I shot that in 2020 with TJ and Induja and composed by Justin. I think I shot it. ஒரே நாளில் ஷூட் பண்ணோம். I don't know whether I don't even know whether Think Indie brand அப்போ டெவலப் கூட ஆகலைன்னு நினைக்கிறேன். I think that is the first song that was shot as an album for Think. So from 2020 அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா I don't know, I didn't think நம்ம கேட்டலாகில் I don't think we had much of an independent song ன்னு நினைக்கிறேன். Think Music is also special because ஒரு நாள் கூத்தோட ஆடியோ அவங்க தான் வாங்கியிருந்தாங்க. அப்புறம் அடியே அழகே ஒரு பெரிய ரீச் சேர்ந்தது காரணம் Think Music. I also would like to thank Santosh who takes care of Think Music and the film and content. He is somebody who has this hand and sense to identify talents, which is huge. Some of the most successful composers in Tamil cinema now have started their journey in Think Music. I think in that way you also join that family. Let it be a Santosh Narayanan, let it be even Ghibran for that matter. They all started with Think Music, which is a very special brand. So I really look up to what Think Music as an album achieved in India, to be very honest, especially South India. In at least North, independent music was like way ahead of our times in the last 5 years. To start something from a scratch like this and invest money in it and time in it and make the top management believe that this can become a profitable model, and handling talents is difficult, very difficult. So taking that up, I know like talent is talent. They are talents and that's why they're special. So taking care of them and bringing them or giving them a good launch pad. So அந்த வகையில் பார்க்கும்போது Think is very special to all of us. And out of my 4 films, 2 films is with Think Music now. Yeah, Amma. So I think that ratio will increase also in moving forward. In that, so that's the connection that we have. So we really thank Think Music for supporting us, and it's again very special to all of us. So lovely. And guys, I had such a nice time talking to you all. Wishing you all luck, love, Thank and you so success. Much. Thank you, in the thank film you, thank and you. in life. Yeah. Thank you so much for joining us. Thank you. Today. And we missed Sahi, Shiva, Sahi, wherever you are when you're watching this. We'll send him hearts. We really eager to meet him. We are eager to meet you, and we want you to sing. Okay. And so thank you so much. Good. Thank you so much. Very nice.